నమస్తే. అలాగే ఓం ఒక్క నిమిషం. ఓం శివనాంని విభావితే అంతరంగే మహతి జ్యోతిషిమాని మయార్థే దురితాని అపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. शन्नो मित्रश्चं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांति. अहं वृक्षस्य रेरिव तीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांति. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्मा करोत्. अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्थः श्रुतं मे प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं नो अभिवातय मनः. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसन्तनूभिः यसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि. अधीः भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य
पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वय स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यश्चैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यः साक्षात् करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिः भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्री बालान्ध जडोपमास्तु अहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकरेन्द्र सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भूरंभांसि अनलो अनिलो अंबरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृश्यतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टता परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतं वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जनन मरण दुःख छेद दक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः।
अंगुष्ठतर्जनी योग मुद्रे व्याजेन देहिनां तृतीयर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। ప్రణతోస్మి సదాశివం. నమస్కారం గురుగారు. నమస్తే తల్లి, నమస్తే. సంజయ ఉవాచ ఏతచ్ఛ్రుత్వా వచనం కేశవస్య కృతజ్ఞలిర్వేపమానః కిరీటి నమస్కృత్వా భూయ ఏవాహ కృష్ణం సగద్గదం భీతః ప్రణమ్య. అదండి అర్జునుడి పరిస్థితి ఇప్పుడు. ఏతత్ శ్రుత్వా వచనం కేశవస్య పూర్వోక్తం కృతాంజలిః సన్ వేపమానః కిరీటి నమస్కృత్వా భూయః పునః ఏవ ఆహ ఉక్తవాన్ కృష్ణం సగద్గదం భయావిష్టస్య దుఃఖాభిఘాతాత్ స్నేహావిష్టస్య చ హర్షోద్భవాత్. అశ్రుపూర్ణ నేత్రత్వే సతి శ్లేష్మణా కంఠావరోధః తతః చ వాచః అపాటవం మందశబ్దత్వం యత్ సహ గద్గదః తేన సహ వర్తతే ఇతి సగద్గదం వచనం. వచనం ఆహేతి వచన క్రియా విశేషణం ఏతత్. భీతః పునః భయావిష్టచేతాః సన్ ప్రణమ్య ప్రహ్వః భూత్వా ఆహ ఇతి వ్యవహితేన సంబంధః. అత్రావసరే సంజయ వచనం సాభిప్రాయం. కథం ద్రోణాదిషు అర్జునేన నిహతేషు అజేయేషు చతుర్షు నిరాశ్రయః దుర్యోధనః నిహతః ఏవేతి మత్వా ధృతరాష్ట్రः జయం ప్రతి నిరాశः సన్ సంధిం కరిష్యతి తతః శాంతిః ఉభయేషాం భవిష్యతి ఇతి. యదపి న అశ్రౌషీత్ ధృతరాష్ట్రः భవితవ్యవసాత్. కేశవస్య అంటే భగవంతుడు కృష్ణుడి యొక్క ఏతత్ ఈ విధంగా ముందు చెప్పబడినటువంటి వచనం వాక్యాలను విని శ్రుత్వా కిరీటి అర్జునుడు వేపమాన అంటే ఉణికిపోతున్నవాడు అనమాట. ఉణికిపోతున్నవాడై కృతాంజలి నమస్కారం పెట్టి దోశలోకి నమస్కారం పెట్టి నమస్కృత్య కృష్ణం శ్రీకృష్ణుడి గురించి భీత అంటే మాటి మాటికి భయం కలిగిన వాడై భయంతో చిక్కుకున్నవాడై ప్రణమ్య సగద్గదం అంటే గద్గదమైన స్వరంతో కూడుకున్నగా భూయ ఏవ మళ్ళీ ఇలా పలుకుతున్నాడు. భూయ ఏవ ఆహా ఏమని పలికాడు అంటే దండం పెట్టాడు, ఉనికిపోతున్నాడు, నమస్కరిస్తున్నాడు, నమ్రుడై ఉన్నాడు, మాటి మాటికి భయం ఆయన్ని పట్టుకుంటోంది. ఇలాంటి స్థితిలో గద్గద స్వరంతో, ఈ గద్గద స్వరము అంటే ఏమిటో ఎంత బాగా చెప్పారు చూడండి. సగద్గదం భయావిష్టస్య అంటే భయముతో కూడుకున్న వాడికి గాని దుఃఖావిఘాత
దుఃఖముతో బాగా మీద పడ్డ దుఃఖం కలిగిన వాడు గాని, దుఃఖ దెబ్బ తగిలిన వాడు అనమాట. దుఃఖ అభిఘాత, దుఃఖ అభిభూతనికి బాగా దుఃఖం కలిగిన వాడికి స్నేహావిష్టాస్య చ, స్నేహావిష్టుడై ఆనందం హర్షోద్భవా, బాగా ఆనందంతో స్నేహితుడు కలిసినప్పుడు హర్షం ఆనందం ఉత్పొల్లికిపుతున్నప్పుడు కానీ అప్పుడు ఏమవుతాయట? అప్పుడు హర్షోద్భవాత్ అశ్రుపూర్ణ నేత్రత్వే సతీ, కళ్ళ నిండా నీళ్లు నిండిపోయి బాష్పపూర్ణమైన నయనాలు అంటారే, అలా ఉండగా అలా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుందట? సతి నేత్రత్వే సతి శ్లేష్మణ కంఠావరోధ తతశ్చ, అంటే గొంతులో శ్లేష్మాది వాళ్ళ అందులో వచ్చే శ్లేష్మం వల్ల కంఠానికి మాట పెగలటానికి గొంతు అడ్డుపడి వాచో అపాటవం మంద శబ్దత్వం, అంటే మాటకి పటుత్వం ఉండదు, గట్టిదనం ఉండదు, స్వరం కూడా మంద శబ్దత్వం, గొంతు పూడుకుపోతుంది అనమాట. పోయి గద్గద తేన సహ వర్తత, ఇలాంటి స్థితి అంటే గద్గదము అంటే ఇదిటండి డెఫినేషన్. ఇంతకంటే డెఫినేషన్ ఏమి ఉండదు సార్, ఇంతకు మించి. ఎంత బాగా చెప్పారు చూడండి. అవును. భయావిష్టస్య చ దుఃఖాభిఘాతాత ఘాతాః, అతిస్నేహావిష్టస్య చ హర్షోద్భవాత్ అశ్రుపూర్ణ నేత్రత్వే సతి స గద్గదం వచనమాహేతి కంఠావరోధస్తతశ్చ వాచో అపాటవం మందశబ్దత్వం యః తత్ గద్గదః తేన సహ వర్తత ఇది స గద్గదం. సరే, ఇట్లాంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఈ అర్జునుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు? ఇంతకీ భయంతో కూడుకున్నాడు, దుఃఖాభిఘాతుడయ్యాడు. స్నేహితుడు మరి ఆయనతో మాట్లాడాలి, స్నేహంతో మాట్లాడాలి, ఆయనతో చెప్పాలి. అంచేత కళ్ళలో నీళ్లు నిండిపోయాయి, కంఠం పెగలట్లేదు, గొంతు పెగలకపోయినా సరే మొత్తానికి ఇలా చెప్పాడయ్యా అని అర్జునుని యొక్క స్థితిని సంజయుడు వర్ణించాడు. అంటే ఎందుకుట ఈ సంజయుడి వాక్యము అత్ర అవసరే సంజయ వచనం సాభిప్రాయం. ఇక్కడ సంజయుడి వచనము చాలా సాభిప్రాయంగా చెప్పాడు అంటాడు. అంటే ఊరికే ఆ కనపడ్డ స్థితే కాదు, దాని మీద దానికి ఒక అటాచ్డ్ ఫీలింగ్ ఉందన్నమాట. ఏమిటది? అజేయులైనటువంటి ద్రోణాదులు అర్జునుడి చేత నిహతులు కాగానే, ద్రోణాదులు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఏమనుకున్నాడు అర్జునుడు? నేను ద్రోణుడు, నా గురువు గారు గొప్ప అస్త్ర విద్యా పారంగతుడు, ఆయన ఉన్నాడు. భీష్ముడు ఉన్నాడా అంటే ఆయన ఉన్న స్వచ్ఛంద మరణం కనుక నేను చంపలేను. ఈయన గురువు గారు నాకన్నా బలవంతుడు, నాకన్నా గొప్ప విద్యలు తెలిసినవాడు, ఆయన్ని చేయలేను. ఏమండి, ఇక జయద్రథుడు ఉన్నాడా? వాడిని గనక ఎవడు చంపితే వాడి తలని నేల పడేస్తాడు, ఆ పడేసిన వాడి తల కూడా 1000 ఒక్కల వాళ్ళని కోరుకున్నాడు, వరాన్ని పొందాడు వీడి నాన్న కనుక అక్కడికి పోలేడు. ఇట్లా అనేకమైనటువంటి ఊగిసలాటలో ఉన్న అర్జునుడికి ఏం కనపడింది? కృష్ణుడు ఏం చూపించాడు అంటే వీళ్ళందరూ చచ్చిపోయినట్టు చూపించాడు, వీళ్ళందరూ తనలోకి చనిపోయి ప్రవేశిస్తున్నట్టు చూపించాడు. పైగా మాంసం వేళ్లాడుతుంది కూడా ఆ పళ్ళ మధ్యలో. ఆయన ఎంత ఊహ చేశారండి బాబు. అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? దీనివల్ల అజేయులైనటువంటి ద్రోణాదులు అర్జునుడి చూసి చనిపోగానే ఆయన ఏం చెప్పాడు? వాళ్ళందరూ ఎప్పుడో చచ్చిపోయారయ్యా, ఇప్పుడు నువ్వు కేవలం ఫార్మాలిటీకి చంపినట్టు డిక్లేర్ చేయంటున్నాడు. అంటే ఇట్లా బాణం వేలుతో ముట్టుకున్న పడిపోతాడు వాడు. దానికి బాణం కూడా అక్కర్లే అర్జునుడికి, ఇట్లా వేలుతో టచ్ చేస్తే వెళ్ళిపోతాడు ఆయన. సరే, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ అర్జునుడితో చనిపోగానే అప్పుడు ఏమవుతుంది? దుర్యోధనుడు నిరాశుడై వాడు ఏమవుతాడు? వెంటనే
తప్పకుండా వాడు కూడా మరణిస్తాడు అని తలచినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు సంధి చేసుకుంటాడు. జయ విషయంలో నిరాశుడై తప్పకుండా సంధి చేసుకుంటాడు. కనుక ఉభయులకు శాంతి చేకూరుతుంది అని ఒక అభిప్రాయంతో, సంజయుడి అభిప్రాయం అండి, అర్జునుడి అభిప్రాయం కాదు ఇది. ఇది అర్జునుడి అభిప్రాయం కాదు, సంజయుడి అభిప్రాయం. అంటే ఆ స్టేజ్ దాటి వచ్చారు కదండి యుద్ధ రంగంలోకి. అవన్నీ ఆయన అయిపోయింది వదిలే అయినా యుద్ధ కూడా రంగంలో వదిలే. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నవాడు సంజయుడు అమ్మా. సంజయుడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు? ధృతరాష్ట్రుడు. అది- ఆ ఆ? ధృతరాష్ట్రుడితో. ఆ, అందుకని సంజయుడు ఈ మాట ఇట్లా ఇట్లా భయపడుతూ ఇట్లా ఇట్లా చెప్పాడయ్యా అని అంటంలోని అభిప్రాయం ఏంటంటే సంజయుడు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడికి, వీళ్ళందరూ ఎట్లాగో చచ్చిపోతారు, ఇప్పుడైనా సంధి చేసుకోమని. చేసుకోరా నాయనా అని. గురుగారు ఇది శంకరుడి అభిప్రాయమా? అంతే కదండి, ఇది శంకరుడి అభిప్రాయం కాదండి, ఇది భాష్యము కనుక ఆ శ్లోకానికి తాత్పర్యం ఇలా ఇలా చెప్పారు స్వామి. అంటే మీరు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే శంకరుడి అభిప్రాయమే అనుకుందాం. అంటే ఎందుకంటే శ్లోకంలో మీకు ఎక్కడి దాకా ఉంది? కళ్ళతో అష్టపూర్ణ నయనాలతో కంఠం గద్గదం కాగానే ఇట్లా అన్నాడు వరకే ఉంది మనకి. అవును ఇది దాని మనకు ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్ కదా ఇది. అవునవును అవును. కనుక ఇది ఖచ్చితంగా మనం శంకర భావంగానే చెప్పుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. ఆఖరి ప్రయత్నం. ఇది చదివే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మెసేజ్. ఆ ఎందుకంటే ద్రోణ భీష్మ జయద్రథ కర్ణులు హతలవటం చేత ఏమిటవుతుంది? జయము కలిగేటటువంటి ఆశ సన్నగిల్లిపోతుంది. అప్పుడు అవుతాడు దుర్యోధనుడు, ఏమవుతాడు? ఇంకా హతుడు అవుతాడు అని ఊహించుకొని, ఎవరు ఊహించుకుంటారు ఇప్పుడు? ఎవరంటే ఊహించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ధృతరాష్ట్రుడికే ఉంది. అవును. అందుకని ఉభయ పక్షాలకి శాంతి చేకూరుతుందనే అభిప్రాయం కలిగి సంజయుడు జరిగిన వృత్తాంతాన్ని చెబుతున్నాడు. అంటే ఇలా చేస్తా, ఇలా చెయ్యాలి ధృతరాష్ట్రుడు అనేటటువంటి భావాన్ని స్ఫురించేలాగా మాట్లాడినటువంటి వాడు సంజయుడు. సంకల్పం, ఈ ఉద్దేశంతో ఈ మాట ఎందుకు మాట్లాడాడు సంజయుడు అంటే, ధృతరాష్ట్రుడు ఇప్పటికైనా మారతాడేమో. ఇప్పటికి మారినా కూడా, అంటే ఇక యుద్ధం ప్రారంభం కాలేదు, ఇది గమనించాలి మీరు. అవును. ఇక్కడ చనిపోయినట్టు భీష్మ ద్రోణ జయద్రథ కర్ణులందరూ హతులైనట్టుగా హతులై తీరతారు అనే విషయం స్ఫుటమైపోయింది. కాబట్టి ఉమ్. ఈ జరిగినటువంటి ఘట్టాన్ని చూడగలిగిన వాడు సంజయుడు ఒక్కడే. కాబట్టి ఎందుకంటే యుద్ధ రంగంలో ఏది జరిగినా వాడికి తెలుస్తుంది. కనుక ఇప్పటికైనా వీడు మారతాడేమో ధృతరాష్ట్రుడు అనే ఉద్దేశంతో చెప్పుకుంటాడు. అందుకని సాభిప్రాయము కలిగే ఈ విధంగా చెప్పాడు. కానీ జరగవలసింది నిర్ణయం అయిపోయింది కదా ధృతరాష్ట్రుడు ఏమండి? బుద్ధి మొత్తం. జరగవలసింది ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా ఏమి ఆ, అదేదో వారు వన్ సైడ్ అయిందంటారే, ఉమ్. ఈ మధ్య కాలంలో వినబడుతుంది కదా, వారు వన్ సైడ్ అయిందని ఇట్లాంటి మాటలని గబగా రకరకాలుగా. అవును. అదన్నమాట ఇది. సంజయుడు అన్నాడు, Political సరే side. ఇంతకీ ఇంతకీ ఈ గొంతేసుకుని, ఏడుపు గొంతేసుకుని అర్జునుడు ఏమంటున్నాడో చూద్దాం. అర్జున ఉవాచ తానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్య జగత్ అనురంజతే చ. స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్య జగత్ ప్రహృష్యత్యనురంజతే చ. రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే సమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘా. ఇప్పుడు అర్జునుడు మనందరు రిప్రజెంటేటివ్ గా మాట్లాడటం మొదలెడతాడు ఇక్కడి నుంచి. ఆయన గురించి ఆయన ఏం పాపం చెప్పుకోలేదండి. స్థానే యుక్తం, కిం తత్, స్థానే అంటే ఇప్పుడు, ప్రస్తుతం. కిం తత్ తవ ప్రకీర్త్యా త్వన్మాహాత్మ్య కీర్తనేన శ్రుతేన హే హృషీకేశ యత్ జగత్ ప్రహృష్యతి ప్రహర్షం ఉపైతి తత్ స్థానే యుక్తం ఇత్యర్థః.
అథవా విషయ విశేషణం స్థానే ఇది యుక్తః హర్షాది విషయః భగవాన్ యతః ఈశ్వరः సర్వాత్మా సర్వభూత సుహృత్ చ ఇతి తథా అనురజ్యతే అనురాగం చ ఉపైతి తచ్చ విషయే ఇది వ్యాఖ్యేయం కించ రక్షాంసి భీతాని భయావిష్టాని దిశః ద్రవంతి గచ్చంతి తచ్చ స్థానే విషయే సర్వే నమస్యంతి నమస్కుర్వంతి చ సిద్ధసంఘాః సిద్ధానాం సముదాయాః కపిలాదీనాం తచ్చ స్థానే భగవతః హర్షాది విషయత్వే హేతుం దర్శయతి. దాని తర్వాత కూడా చదువుతున్నాండి. భగవతః హర్షాది విషయత్వే హేతుం దర్శయతి కస్మాచ్చత్తేన సమేరన్ మహాత్మన్ గరీయసే బ్రహ్మణోऽప్యాదికర్త్రే అనంత దేవేశ జగన్నివాస త్వమక్షరం సదసత్పరం యత్ సదసత్తత్పరం యత్ కస్మాచ్చ హేతోః తే తుభ్యం న నమేరన్ న నమస్కుర్యుః మహాత్మన్ గరీయసే గురుతరాయ బ్రహ్మణః హిరణ్యగర్భస్యాపి ఆదికర్తా కారణం తస్మాత్ ఆదికర్త్రే కథం ఏతేన నమస్కుర్యుః అతః హర్షాదీనా నమస్కారస్య చ స్థానం త్వం అర్హః విషయః ఇత్యర్థః. హే అనంత దేవేశ జగన్నివాస త్వం అక్షరం తత్ పరం యత్ వేదాంతేషు శ్రూయతే కిం తత్ సత్ విద్యమానం అసత్ చ నాస్తి ఇతి బుద్ధిః తే ఉపధానభూతే ఉపాధిభూతే సదసతి యస్య అక్షరస్య యద్వారేణ సత్ అసత్ ఇతి ఉపచర్యతే పరమార్థతః తు సదసతః పరం తత్ యత్ అక్షరం వేదవిదః విదంతి తత్ త్వమేవ న అన్యత్ ఇత్యభిప్రాయః. అయ్యా హృషికేశ, ఈ హృషికేశ శబ్దం అంటే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఇంద్రియ ప్రవర్తకుడైనటువంటి వాడు, ఇంద్రియములను పైన ఈశత్వము కలిగిన వాడు. ఏ ఇంద్రియం ఎలా ప్రవర్తించాలనే విషయం మీద ఆయన ప్రభువు. ఓ కృష్ణ పరమాత్మ, నీ యొక్క తవ ప్రకీర్త్యా మహాత్మ్య కీర్తనము చే కాని శ్రవణము చే కాని జగత్ ప్రభృష్యతీతి యత్. ఏం చేస్తుందిట? ఈ జగత్తంతా కూడా చాలా సంతోషిస్తోందిట. అలాంటిది ఏదైతే ఉన్నదో యత్ ప్రభృష్యతీతి యత్ ఏదైతే ఉందో తత్ ఆ విషయము స్థానే యుక్తము లేదా స్థానే అన్నది గనక విశేషణంగా తీసుకున్నాడు అనుకోండి, ఇంకో అర్థం చెప్పాల్సి. నీ ప్రకీర్తనము చేత, నిన్ను బాగా కీర్తించడం చేత జగత్తు హర్షించినందున, అందుకని అలా సంతోషించడానికి ఎవరు? నువ్వే తగిన వాడివయ్యా. ఈ జగత్ ఏదైతే ఉందో అనురంజతేతి చ యత్ అంటే ఆనందాన్ని అనురక్తిని పొందుతోంది అనటంలోను స్థానే యుక్తమే. ఇంకా రక్షాంసి రాక్షసులు భీతాని దిశః ద్రవంతి అంటే ఈ రాక్షసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు భీతులై భయభ్రాంతులతో కూడిన వారై దిక్కులను పట్టుకుని పరిగెడుతున్నట్టు, అన్ని దిక్కులకు పారిపోతున్నారు అని. సర్వే సమస్తమైన సిద్ధ సంఘాః
సిద్ధ సంఘములు కపిలాది మహర్షి వాళ్ళంతా నమస్యంతీతి యత్ నమస్కరిస్తున్నారు అనటం కూడా యుక్తమే. అంటే నాయన ఇంద్రియ ప్రవర్తకుడైన ఓ కృష్ణ ప్రభువు, నీ యొక్క మాహాత్మ్యమును కీర్తించటం చేత గాని వినటం చేత గాని ఈ జగత్తంతా ఆనందం పొందుతోందయ్యా అనటం యుక్తమైనది. అంతే, అనురక్తిని పొందుతున్నారు, దాని మీద తృప్తి పొందుతున్నారు, ఆనందపడుతున్నారు అని చెప్పడం కూడా యుక్తమైనది. ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు అయిన నీవు సర్వాత్మత్వము కలిగిన వాడివి, సర్వభూతములకు స్నేహితుడు, సుహృత్తువు గనక, స్నేహితుడు గనక ఏటిటా ఈ జగత్తు నీ యొక్క మాహాత్మ్య కీర్తన శ్రవణములతో పరమతృప్తులై ఉన్నందుకు ఉన్నది. ఎందుకంటావేమో దానికి నువ్వే తగినవాడివి, దానికి నువ్వే తగినవాడివి. మరి రాక్షసులకు వాళ్ళు భీతులై దిక్కులకు పరిగెడుతున్నారు, కపిలాది సిద్ధ సంఘాలేమో నమస్కరిస్తున్నారు అనటం కూడా సమంజసమైనటువంటిది. ఇట్లా దాని ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసేటప్పటికీ అర్జునుడికి అది ఆయన మనసు మీద అత్యంతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలగజేసింది. ఆయన నీ యొక్క అంటే కృష్ణుడి యొక్క అత్యంత అద్భుతమైన ప్రభావము కలవాడివయ్యా, భక్తవత్సలుడివి, సుహృత్ అన్నాడుగా, భక్తవత్సలుడివి. ఈ విశేషణం ఎందుకు వేసాడయ్యా ఇక్కడ? సుహృత్ ఎందుకు చెప్పాడయ్యా అంటే దాని తర్వాత పోయే రిక్వెస్ట్లలో నువ్వు చెప్పినవని నేను వినా, అవన్నీ కుదరవు అని ఎక్కడ కృష్ణుడు అంటాడు అని ముందే చెబుతున్నాడు. భక్తవత్సలుడివి కనుక నీవు నన్ను నీ నిరతిశయ ప్రాశస్త్యం యొక్క కీర్తనల చేత, శ్రవణముల చేత నేనొక్కడనే కాదయ్యా సంతోషించడం, నేనొక్కడే సంతోషిస్తున్నాం అనుకుంటున్నామేమో, కాదు. ఎవరెవరు? ఇగో వీళ్ళందరూ సంతోషిస్తున్నారు, వీళ్ళందరూ నీకు నమస్కారాలు పెడుతున్నారు అని ఆయన దాని గురించి చెప్తున్నాడు. చెప్పి తస్మాచ్యతే, ఎందుకుట ఇంతకీ ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నట్ట ఆయన అంటే కస్మాత్, నాయన హే పరమాత్మ, ఓ మహానుభావ, మహాత్మా, మహాత్మన్ గరీయసే బ్రహ్మణ అపి ఆదికర్త్రి అనంత దేవేశ జగన్నివాస. ఇగో ఇన్ని విశేషణాలు చెబుతున్నాడు. ఓ మహానుభావ, బ్రహ్మణ, ఇక్కడ బ్రహ్మణ అంటే బ్రహ్మ పదార్థం చూడు, బ్రహ్మని తీసుకోవాలి. తీసుకుని అంటే హిరణ్య గర్భులకు కూడా ఆదికర్త్రి, వారి పుట్టుకకు కారణమైనటువంటి ఆదికర్తవు నీవు. అందుకని నువ్వెవరు? గరీయసే, చాలా గొప్పవాడైన తే, నీకు ఈ ఇంతకుముందు చెప్పబడ్డారే ఎవరు? సిద్ధ సంఘాలు ఇత్యాదులందరూ కూడా, ఈ చెప్పబడిన వాళ్ళందరూ కూడాను ఎందుకు నమస్కరిస్తున్నారు అనంటే అంతము లేనటువంటి ఓ దేవదేవా, జగన్నివాస, జగత్తునందున్నవాడా, నీవు యత్ ఏదైతే సత్ సత్వస్వరూపము, అసత్ అసత్వస్వరూపము, పరం పరమార్థముగా ఆ రెండిటికి నువ్వు ఏదైతే విలక్షణవో తత్ అట్టి అక్షర స్వరూపము అని చెబుతున్నాడు. సత్ ఆయనే, అసత్ ఆయనే.
అని అనుకుంటుంటే దానికి భిన్నమైన దానికన్నా పరమైనటువంటి అంటే పరమార్థత ఈ రెండిటికి విలక్షణమైనటువంటి అక్షరము నీవే. అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఎవరింతకి అంటే సత్తు అసత్తు ఈ రూపాలు కలగటము అనేదైతే ఉందో, ఎప్పుడైతే రూపము వచ్చిందో నిర్మోహమాటగా మనం ఎంత చెప్పుకోవాలి, సోపాధిక బ్రహ్మము అని. పరమార్థత రెంటికి విలక్షణమైన అంటే మాయతో కూడనటువంటి స్వమాయతో కూడనటువంటి నిరుపాధిక బ్రహ్మము అక్షరస్వరూపుడు కూడా నువ్వేనయ్యా అని సోపాధిక నిరుపాధిక బ్రహ్మముల యొక్క స్పృశ ఇక్కడ చేశారు. అంటే సర్వ జగత్ స్రష్ట అయినటువంటి ఈ జగత్తంతా నిర్మిస్తున్నటువంటి హిరణ్య గర్భునికి కూడా కారణమైన సర్వ అధికారములు కలిగిన నీకు ఈ మహర్షి సంఘాలు సిద్ధ సంఘాలు వీళ్ళందరూ నమస్కరిస్తారు. ఎందుకు నమస్కరిస్తారు? ఎందుకు నమస్కరిస్తారయ్యా? కస్మాచ హేతు అంటే ఎందుకు నమస్కరిస్తారయ్యా అంటే నమస్కరిస్తారు అని అర్థం. నీకు నమస్కరించడం ధర్మమే, యుక్తమే అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంచేత ఎటువంటి అంతము అనంత అయినటువంటి నీవు జగన్నివాస సత్తని అసత్తని ఈ అయినటువంటి నీవు దీనికి భిన్నమైన అక్షర స్వరూపము సదసద్రూప ఉపాధద్వారముగా ఉపచారముగా అక్షరము సత్తనియు అసత్తనియు చెప్పబడును అంటాడు పెద్దలు. అంటే ఏమిటి? నిరుపాధిక బ్రహ్మమే సోపాధిక బ్రహ్మముగా ప్రకటమైనప్పుడు సత్తుగా గోచరించవచ్చు, అసత్తుగా గోచరించవచ్చు. కానీ దానికి విలక్షణమైనటువంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి పరమాత్మతత్వము నీది. అంటే ఏం చేశాడు ఇంతకీ? ఆయనకు ఆనందం ఎందుకు కలిగిందో భగవంతుడు హర్షాది ఇవన్నీ కూడా మనకి వివరంగా చెప్పాడు. అంటే వ్యక్త స్వరూపుడు అవ్యక్త స్వరూపుడు కూడా ఆయనే. దీనికి భిన్నమైనటువంటి మూల కారణమైనటువంటి అక్షర పరబ్రహ్మము కూడా ఆయనే. సింపుల్ గా ఒక లైన్ లో చెప్పాలంటే నీకంటే వేరైనది ఏదీ లేదు అని దానికి మనం తాత్పర్యంగా ఒక్క వాక్యంలో చెప్పుకోవచ్చు. ఇంత కష్టపడి చెప్పుకునే కన్నా నీకంటే వేరైనది మరొకటి లేదయ్యా అని. కనుక నిన్ను నమస్కరించడంలో ఆశ్చర్యమే ఉంది, ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు అని దానికి అర్థం చెప్పుకుంటాం. అంటే ఇన్నాళ్ళు అర్థం కాని అర్జునుడికి కృష్ణ పరమాత్మ ఆ యుద్ధ భూమిలో అర్థమైనాడు, అంతే కదండి? అలా అనుకోవచ్చా? అంతే కదా మరి. ఆ, స్నేహితుడు అనుకున్నవాడు ఇప్పుడు భగవంతుడు అన్ని తానైన వాడు అది అని తెచ్చింది. అది అంచేత ఈ సతసద్రూపమైనటువంటి ఇవన్నీ కూడాను నీవు అక్షర స్వరూపుడివయ్యా. దీనికే ఇంకా పెద్దలు రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు చెబుతారండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కనపడుతున్నటువంటి జగత్తంతా సత్తని, జరిగిపోయినటువంటి భూతకాలంలోది గాని భవిష్యత్తులో జరగబోయేటటువంటి జగత్తు గాని ఈ రెండు అసత్తని, అలాగే ఈ వ్యావహారిక జగత్తుని సత్తని, ప్రాతిభాతిక జగత్తుని అసత్తని కూడా పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. అలా కాదండి. సత్ అంటే స్థూల జగత్తని, సూక్ష్మావస్థలో ఉన్న జగత్తు, మన ప్రాణులకు గోచరము కానటువంటి ఆ జగత్తు అసద్రూపమని కూడా లక్షణ చేత చెప్పవచ్చును అంటారు. లక్షణ చేత అంటే ఏమిటి? లక్షణ అంటే గనక ప్రకటమైన ముఖ్యార్థ బాధ. లక్షణ అంటే ఆ వాక్యము యొక్క అర్థమునకు భిన్నముగా అర్థం తీసుకొనటం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఇంతకుముందు సందర్భం కాబట్టి ఇంకోసారి చెప్పేసుకుంటే పని అయిపోతుంది. గంగాయాం ఘోష అన్నాడు. ఘోష అంటే గంగలో గొల్లపల్లె. ఏమంటే గంగా నీళ్లలో గొల్లపల్లె ఎందుకు ఉంటుందండి? కానీ అన్నాడే వాడు వాక్యం. కనుక
అర్థం ఏమిటి, ముఖ్య అర్థం ఏమిటి ఈ వాక్యానికి? గంగల్లో గొల్లపల్లె ఉంది. ఇది కుదురుతుందా? కుదరదు. కనుక ముఖ్యార్థానికి ఒక బాధ కలిగింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ముఖ్యార్థమునకు సంబంధించి ఉన్నటువంటి దాన్ని తీసుకోమన్నాడు. అంటే మొదటి కండిషన్ ఏమిటి? ముఖ్యార్థానికి బాధ కలగాలి. రెండవది ఏమిటి? రెండవ కండిషన్ ఏమిటి? ముఖ్యార్థములతో సంబంధం ఉన్నది పట్టుకోవాలి. ఏమిటి సంబంధం ఉన్నది? గంగ అన్నాం కాబట్టి గంగ యొక్క ఒడ్డు అనుకుందాం. ఈ ఒడ్డు ఎవరిదండి అంటే ఇది ఇది భూమి అండి, అది గంగ అండి అని అను. గంగ ఒడ్డును కూర్చున్నామని అంటాం మనం. అంటే గంగ రెఫరెన్స్ లేకుండా మనం మాట్లాడట్లే కనుక ఈ గంగ ఒడ్డు అని తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఏమైంది? గంగ ఒడ్డును ఎప్పుడైతే తీసుకున్నామో ఈ గంగ ఒడ్డున గొల్లపల్లె ఉండడం అనేది కుదురుతుందిగా. గంగల్లో గొల్లపల్లె ఉండదు, ముఖ్యార్థ బాధ కలిగింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? గంగ ఒడ్డు అని ముఖ్యార్థమునకు సంబంధించింది తీసుకున్నాము. అంటే గంగ ఒడ్డు తీసుకున్నాము. ఇక్కడ గొల్లపల్లె ఉండొచ్చుగా, సరిపోయింది. ఏమండి ఈ గంగలో నుంచి గంగ ఒడ్డుకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం నాకేంటండి అంటే ఒక ప్రయోజనము ఉండాలి. ప్రయోజనము కానీ రూఢి కానీ అంటారు. సరే, రూఢిని కాసేపు పక్కకు పెట్టండి. ప్రయోజనం ఉండాలి. గంగ గురించి చెబుతూ గొల్లపల్లె గురించి గంగ గురించి ఎందుకు చెప్పాడు అంటే గంగలో ఉండేటటువంటి రెండు విలక్షణమైన లక్షణాలు చూస్తుంది. ఏమిటంటే శీతలత్వము, పావనత్వము, చల్లదనము, రక్షించే గుణము, దోష నివృత్తి చేసే గుణము. ఇవి రెండూ కూడా ఈ గొల్లపల్లెలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఆపాదించాలి అని తాత్పర్యం. కనుక దీన్ని ఏమంటారు? ప్రయోజనం అంటారు. కనుక ముఖ్యార్థ బాధ ఒకటి, ముఖ్యార్థముతో సంబంధము రెండు, ప్రయోజనము లేక రూఢి మూడు. ఈ కండిషన్స్ మూడు ఉంటే చెప్పుకున్న అర్థం ఉందే దాన్ని లక్షణావృత్తితో చెప్పటము అంటారు. ఈ మూడిట్లో ఏది లేకపోయినా వేరే అర్థము మనకి గోచరము అవుతే దాన్ని వ్యంగ్యము అంటారే గాని లక్షణ అనకూడదు. సరే, అదొక పెద్ద గొడవ. దాని తర్వాత చూద్దాం. ఎందుకంటే ఆ లక్షణ గ్రంథాల్లో, ఆలంకారిక గ్రంథాల్లో వీటిలో రాసినప్పుడు ఈ వ్యంగ్యం అంటే ఏమిటి, లక్షణ అంటే ఏమిటి, ముఖ్యార్థం అంటే ఏమిటి, ఇవన్నీ వివరంగా చెబుతారు. ప్రస్తుతం మన సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అది కాదు. సరే, ఇంతకీ విషయం ఏమిటంటే స్థూల జగత్తుని సత్తని, సూక్ష్మావస్థలో ఉన్న జగత్తుని అంటే ఈ ప్రాణితోటి అగోచరమైనది కాబట్టి అసత్తని, ఇది లక్షణావృత్తితో సాధించాడయ్యా అంటున్నాడు. అంతే, ఇంకేంలే. ఈ అసత్తులు జడములు, కానీ ఈయన అక్షర పరబ్రహ్మము చిన్మాత్రము. అలాంటి అక్షర పరబ్రహ్మమును నీవయ్యా స్వామి అని అర్జునుడు ఆయన పరమాత్మకి సిద్ధ సంఘాలు గాని వీళ్ళందరూ ఎందుకు నమస్కరిస్తున్నారు అనడానికి ఒక కారణాన్ని, హేతువుని చూపిస్తున్నాడు. అని చూపించి ఇంకా ఏమంటున్నాడు? పునరపిస్తౌతి, ఇంకా స్తుతిస్తున్నాడు. ఏమని? త్వమాది దేవ పురుష పురాణస్త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం, వేత్తాసి వేద్యం చ పరం చ ధామ, త్వయా తతం విశ్వమనంత రూప. త్వం ఆదిదేవః జగతః సృష్టుత్వాత్ పురుషః పురుషయనాత్ పురాతనః చిరంతనః త్వమేవ అస్య విశ్వస్య పరం ప్రకృష్టం నిధానం, నిధీయతే అస్మిన్ జగత్ సర్వం మహాప్రళయాదౌ ఇతి. కించ వేత్తా అసి వేదితా అసి, సర్వస్యైవ వేద్యాజాతస్య యచ్చ వేద్యం వేదనార్హం తచ్చ అసి, పరం చ ధామ పరమం పదం వైష్ణవం త్వయా తతం. తతం అంటే వ్యాప్తం, వ్యాప్తం విశ్వం సమస్తం. అనంత రూప, అంతః న విద్యతే తవ రూపాణం ఇది అనంత రూప. ఇదిటండి. ఈయన ఎవరింతకి? త్వం, నీవు ఆదిదేవ, అందరికన్నా మొట్టమొదటి దైవానివి. పురుష, పరమ పురుషుడివి కూడా. పురాణ, సనాతనుడైనటువంటి వాటి. నీవు
అస్య విశ్వస్య ఈ ప్రపంచానికి పరమమైన నిధానం స్థానమై ఉన్నాం. వేత్త తెలుసుకోదగిన సమస్తమును తెలిసిన వాడివి. ఏవైతే తెలుసుకునేందుకు ఉన్నాయో అవన్నీ తెలిసిన వాడివి కనుక వేత్త అసి అయి ఉన్నావు. వేద్యం తెలుసుకోదగిన వస్తువు కూడా నీవే. పైగా పరంచ ఉత్కృష్టమైన ధామ స్థానము అది కూడా నువ్వే. ఇప్పుడు ఈయన ఏమవుతాడు మరి ఇవన్నీ అయితే? అనంత రూప, అనంతము అంటే అంతము లేని స్వరూపము కలవాడా. త్వయా నీ చేత ఇదం ఈ విశ్వం ప్రపంచం తతం వ్యాప్తమై ఉన్నది. అంటే ఈ సర్వ జగత్ స్రష్టవు నువ్వు గనక ఆదిదేవుడివి, పురాణ పురుషుడివి. మహాప్రళయ కాలమందు కూడా సమస్త విశ్వము నీ యందు లీనమై ఉంటుంది గనక ఇప్పుడు ఈ సమస్త జగత్తుకి స్థానం ఎవడు, నిధానుడు ఎవరు? ఈయనే. ఎందుకు? లయమైనప్పుడు ఆయనలోనే ప్రవేశిస్తోంది. మళ్ళీ జగత్ ఉత్పత్తి తర్వాత దీనిలో కల్పంలో జరుగుతుంది. అంచేత ఏదేదైతే తెలుసుకోదగ్గదుందో అవన్నీ తెలిసిన వాడివి, తెలుసుకొని దగిన వాడివి కూడా నువ్వే. అంచేత ఈ సర్వ ప్రపంచంలో నీవు వ్యాపించి ఉన్నావయ్యా అన్నాడు. ఈ మాటలని ఎందుకు అనాలండి? అసలు నువ్వు గొప్పడు అనేసాడుగా. అంటే అర్జునుడి యొక్క మానసిక స్థితిని మనం ఇక్కడ పట్టుకోవాలి. ఆయనకి ఆ ఆనందము, ఆ తన్మయత్వము, ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క విభూతిని చూసేటప్పటికీ, ఆ విశ్వరూప దర్శనం చేసేటప్పటికీ భక్తి ఉద్రేకం పెరిగిపోయింది. ఆ భక్తి ఆవేశంలో ఇలా మళ్ళీ స్తుతిస్తూ పోతున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవాలి. ఇదే కాకుండా శృతి ఏం చెప్పిందండి? బ్రహ్మై వేదం సర్వం అన్నది. బ్రహ్మ ఏవ ఇదం సర్వం, ఈ సమస్తము బ్రహ్మమే. అందుకని త్వయా తతం వ్యాప్తం, నీవు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నావు. వేదవాక్యమేగా ఇది. కనుక ఆ విధంగా పరమాత్మ యొక్క గొప్పదనాన్ని మనకి చెప్పారు. ఇంత చెప్పి కూరుకున్నాడు. ఆయనకి ఇంకా ఆగట్ల ఆవేశం. కించ ఇంకా కూడా ఏమిట? కించ వాయుర్వ్యోమోగ్నిర్వరుణ శశాంక ప్రజాపతిస్త్వం ప్రపితామహశ్చ నమో నమస్తేస్తు సహస్రకృత్వః పునశ్చ భూయోపి నమో నమస్తే. వాయుః త్వం, యమశ్చ అగ్నిః, వరుణః అపాంపతిః, శశాంకః చంద్రమా, ప్రజాపతిః త్వం కశ్యపాదిః, ప్రపితామహः చ పితామహస్యాపి పితా ప్రపితామహः, బ్రహ్మణः అపి పితా ఇత్యర్థః. నమః నమః తే తుభ్యం అస్తు సహస్రకృత్వః పునః చ భూయః అపి నమః నమః తే ఇతి బహుశః నమస్కార క్రియాభ్యాస వృత్తిగణనం కృత్వాసు చ ఉచ్యతే. పునశ్చ భూయోపి అపి ఇతి శ్రద్ధా భక్తి అతిశయాత్ అపరితోషం ఆత్మనః దర్శయతి. ఆయన ఇట్లా ఆనందపడుతున్నాడు పరమాత్మను చూసి. ఏమిటంటాడు? వాయువు నీవే, అగ్నివి నీవే, జలాధిపతి అయిన వరుణుడివి నీవే, చంద్రుడివి నీవే, ప్రజాపతులు కశ్యపాదులందరూ వీరందరూ కూడా నువ్వే. వీరందరూ కూడా నువ్వే. బ్రహ్మకి తండ్రివి నీవే. ఇంతకు ముందే చెప్పాడు, మాట మళ్ళీ చెబుతున్నాడు. అందుకని నీకై నమస్కారం, నీకై నమస్కారం, నీకు నమస్కారం. అట్లా 1000 సార్లు. 1000 అంటే అనంతమైన నమస్కారాలు. అంటే మాటి మాటికి మాటి మాటికి మాటి మాటికి నమస్కారాలు పెడుతున్నాడు అనమాట. పునశ్చ భూయోపి అన్నాడు కదా. పునశ్చ భూయోపి. పునశ్చ అంటే మళ్ళీ, భూయోపి అంటే మళ్ళీ కూడా మళ్ళీ. ఎన్నిసార్లు చెప్తారు? మళ్ళీ మళ్ళీ అని అనమాట. పునశ్చ పునశ్చ అనకుండా, భూయో భూయో అనకుండా పునశ్చ భూయశ్చ. కనుక ఇట్లాంటి నమస్కారాలు పెడుతున్నటువంటి వారు అంటే ఈయన జగత్ బీజమైనటువంటి మాయ కూడా నువ్వేనయ్యా అని చెబుతున్నాడు.
ఏ వికారాలు లేనివాడివి నువ్వేనయ్యా అని చెబుతున్నాడు. ఈ విధంగా అనేక విధాలుగా ఆయన స్తోత్రము చేస్తున్నాడు అని మనం ఇక్కడ దాన్ని పరమ తాత్పర్యంగా చెప్పుకోవాలి. జగత్ బీజము నువ్వే, బుద్ధివి నువ్వే, బుద్ధి వికారాలు నువ్వే, అహంకార మమకారాలు నువ్వే, ఏది ఎప్పుడు ఎలా తెలుసుకోవాలో తెలుసుకునేటువంటి సర్వసాక్షివి నువ్వే, వేద్యమైనటువంటి బుద్ధి తద్వికారాలు ఇవన్నీ కూడా నువ్వే, వాయువు, యముడు, వరుణుడు, చంద్రుడు. చంద్రుడు అంటే సూర్యుడు కూడా ఉన్నాడని చెప్పుకోవాలండి మనం, ఎందుకంటే ఉపలక్షణము అని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా. ఇట్లా సూర్య చంద్రుడు ఇద్దరు నువ్వే, ప్రజాపతివి నువ్వే, హిరణ్య గర్భుడివి నువ్వే. మరి మమ్మల్ని పుట్టించిన వాడు బ్రహ్మ కనుక బ్రహ్మ నాకేమవుతాడు? పితృస్థానీయుడు అవుతాడు. ఆయన్ని పుట్టించిన వాడు ఎవరు? నువ్వు కనుక నువ్వు పితామహుడు అవుతావు. ప్రజాపతి ద్వారా మేము, మా ద్వారా మాకేమన్నా ప్రజాపతికి ఏమన్నా హిరణ్య గర్భుడికి ఏమన్నా నీవు, కనుక నువ్వు మాకు ప్రపితామహుడు అయ్యా, ముతాతవయ్యా అని చెబుతున్నాడు. ఇట్లా అనేకమైన విధాలుగా స్తోత్రము చేస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. ఇవాళ ఇక్కడికి ఆపేసుకుందామండి, మిగతావన్నీ రేపు చెప్పుకుందాం. ఇంకా చాలా చెబుతాడు పాప ఆయన. ఒకటిగా దానికి ఆగట్ల ఆవేశం, భక్తి ఆవేశములో ఎలా ఉంటుందో ఇలా ఉంటుంది. మనకి అర్జునుడు కృష్ణుడే అక్కర్లేదండి. మీరు కొన్ని గుళ్ళకి వెళ్తారు, మనమేనా మామూలుగా వెళ్ళి దేవుని చూసొద్దామని వెళ్ళామని అంటాం, కనుక మనకు భక్తి ఆవేశం తన్నట్లే. కానీ అక్కడ మనకు కొంతమంది కనపడతారు, వాళ్ళు కింద పడుతుంటారు, ఏడుస్తూ ఉంటారు, మళ్ళీ ఇట్లా నమస్కారాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఏంటి ఇట్లా చేస్తున్నాడు వీడు అని మనకు అనిపించటం న్యాయం. మనం చూస్తున్నామన్న స్ఫురణ లేకుండా వాళ్ళు భక్తితో స్వామికి శరణాగతి పొందటం అది కూడా న్యాయమే. కనుక ఇది చూశాం కాబట్టి అలా ఎవరైనా కడితే వారికి కూడా నమస్కారం పెట్టి మనం గుళ్ళొంచి బయటకు వద్దాం, వాళ్ళని తిట్టకుండా. ఇక్కడికి ఆపేసుకుందామా, రేపు చూద్దాం మిగతాది. స్వస్తి.